प्यारे वेखण वालिओ, सरों दा साग ते मक्खन ते मकई दीयां रोटियां साडे देश पंजाब दा एक बड़ा ही मन भावना खाजा है। सर्दियां दा मौसम आउण दे नाल ही शहरां दे विच भी ते साडे पिंडां दे विच बिलखसूस गंदलां दा साग रिन रिन के देसी घ्यो दे विच ते मक्खन दे विच पकाया जांदा है ते नाल साडियां खवातीन खाना मकई दियां बड़ियां मज़ेदार रोटियां पकाउंदियां ने। मकई दियां जिहड़ियां रोटियां हुंदियां ने उन्हां नूं भी उचेच करदियां होइयां पानी दी बजाए दुੱਧ दे विच मकई दा आटा गुन्न के ते फिर तैयार कीता जांदा है। ते शहरों पिंडां वल नूं गए होए जिहड़े प्राहुणे हुंदे ने उन्हां दी बड़ी खसूसी आदर भाव करदियां होइयां उन्हां दे अगे गंदलां दा साग ते मकई दीयां रोटियां उत्ते मक्खन ते देसी घ्यो पा के ते उन्हां दे अगे धरियां जांदियां ने, उन्हां दे अगे पेश कीतियां जांदियां ने, जिन्नू साडे शहरी ते देहाती देश पंजाब दे वसनीक बड़े चावां दे नाल बड़े लोरे लै के ते बड़े स्वाद लै के खांदे ने। प्यारिओ, जदों सरों खिड़दी है यानी सरों दे पौधे साग दे पैलियां दे विच छोटे छोटे हो जांदे ने, फुट 1.5 फुट, ते फिर इन्हां दे उत्ते पीले रंग दे बड़े ही खूबसूरत फुल खिड़दे ने ते पूरा खेत जिहड़ा पूरी पैली पीली हो जाती है। इंज लगदा जिवें किसी ने पीले रंग की वड्डी सारी चादर या कलीन विछाया होवे। साहिबो, ये जिहड़ी सरों है जिहदा साग असीं खाने आ ते ये गंदलां जिहड़ियां असीं खाने आ पका के, इन्हां दे जिहड़े बीज हुंदे ने उन्हां नूं फारसी दे विच सरशफ ते अरबी दे विच हुरफे अबियज़ ते खरदले अबियज़ भी आख्या जांदा है। साडे अपने ही प्यारे पाकिस्तान दे विच सिंध दे विच इहनूं सरियों आखदे ने, जदों कि असी देश पंजाब दे रहण वाले लोग इहनूं सरों आखने आ। सरों दे ओ बीज जिन्हां नूं बो के, जिन्हां नूं उगा के गंदलां ते सरों दा साग उगाया जांदा है ते फिर उहनूं कट के साडियां खवातीन पकाउंदियां ने ते असी बड़े शौक नाल खाने आ। ये जिहड़े सरों दे बीज हुंदे ने ये बड़ियां ज़बरदस्त अद्वियाती तासीरात दे हामिल हुंदे ने, यानी दवाई दे तौर दे उत्ते भी सरों दे बीज इस्तेमाल कीते जा सकदे ने। प्यारिओ, सरों दे बीज जिहड़े ने ये 4 रंगां दे विच हुंदे ने, सुरख, सिया, जर्द ते सफैद। इन्हां बीजां तो तेल कढ़िया जांदा है जिन्नू रोगन तलख आखदे ने उर्दू दे विच, असी पंजाबी दे विच उहनूं कौड़ा तेल आखने आ। सरों दा तेल भी उहनूं आख्या जांदा है ते इंग्लिश दे विच उहनूं आख्या जांदा है मस्टर्ड आयल। प्यारिओ, ये तेल भी बड़ा ही ताकतवर हुंदा है और बहुत ज़बरदस्त कुव्वत बख्श अद्वियाती असरात रखदा है। साडे देश पंजाब दे विच निके निके बच्चिआं नूं जिहड़े सोकड़े दे मरज़ दा शिकार हो जांदे ने या अजिहे बाल जिन्हां दी सेहत नहीं बनदी, उन्हां नूं मावां सरों दे तेल दी मालिश करके ते मिट्टी ते धुप्प विच लटांदियां ने। साडे पहलवान देश पंजाब दे तुसीं अक्सर उन्हां नूं जोर शोर करदिआं, कसरत करदिआं, मेहनत लांदिआं, वर्जिश करदिआं वेखिआ होना है। वो भी कसरत लाउण तो पहले, मेहनत लाउण तो पहले, वर्जिश करन तो पहले ते जोर शोर करन तो पहले, कुश्ती लड़न तो पहले सारे पिंडे दे उत्ते सरों दा तेल मलदे ने। वजह
ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਲਦੀ ਇਮਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੌੜਾ ਤੇਲ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਕਮਾ ਤੇ ਉਤਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਨੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਕੀਲ ਨੇ। ਸਕੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਭਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਵਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਹਦਾ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਵਾ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਕਸਾਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕੀੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਅਕਸਰ ਕੀੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਦਾਫ ਏ ਕਿਰਮੇ ਸ਼ਿਕਮ ਯਾਨੀ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਸੀਰਾਤ ਦੇ ਹਾਮਿਲ ਇਹ ਸਰੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਮੁਦਰਰੇ ਬੌਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਇਦਰਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਰਿਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੀਜ ਖਾਵੇ ਅਗਰ ਸਰੋਂ ਦੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਦਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਫਰਾਵਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਗਨ ਤਲਖ ਤੇ ਕੌੜਾ ਤੇਲ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਲਦੀ ਇਮਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਰਾਹਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰਹਮ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੱਲਮ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੱਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੱਠਿਆਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਦੀ ਥਕਾਨ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਖਾਣੇ ਬੜੇ ਸਿਹਤ ਅਫਜ਼ਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਈਂ ਤੇ ਮੱਛੀ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦੀਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਟਪਟੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਕੱਚੀ ਘਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਅਜੋਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਚੀ ਘਾਣੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੱਚੀ ਘਾਣੀ ਦਾ ਤੇਲ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਨਿਸਫ ਸਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਟੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਲੱਠ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਬੀਜ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਢੱਗੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਢੱਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਠ ਚਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਕੱਢਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕੋਲੂ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਚਟੂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਪੇਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਐਕਸਪੈਲਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਦੇ ਚਟੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਦੀਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਦੀ ਤਾਸੀਰ ਬੜੀ ਕੁਵਤ ਬਖਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਹੀ ਬੜਾ ਸਵਾਦੀ ਤੇ ਬੜਾ ਨਿਰਾਲਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਰੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਐਕਸਪੈਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜਲ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਉਹ ਸਵਾਦ, ਉਹ ਮਹਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕੱਚੀ ਫਤੋ ਮੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਮਲਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਝਟੂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀ ਲੱਠ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਢੱਗਾ ਜੋ ਕੇ ਤੇ ਤੇਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਸਰੋਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਿਸਫ ਸਦੀ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਵਹਾਨੇ ਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਲਰਸ ਇਜਾਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਉਦੋਂ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਉਦੋਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਹੋਰ ਦੀਗਰ ਅਜਨਾਸ ਦੇ ਤੇਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ। ਤੇ ਬਿਲਖਸੂਸ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਲੌਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਦੌਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਿਰਾਲੀ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਕੱਚਾ ਫਤੋ ਮੰਡ ਵੱਡਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਕੋਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੋਲੂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਮਲਕ ਹੋਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜ ਦੇ ਚੱਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕੋਲੂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹ ਕੋਲੂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੀ ਚੱਟੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੀ ਡੰਡਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੱਕੜ ਦੇ ਚੱਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਲਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੀਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਦਕਿਆਨੂਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਫਜ਼ਾਨ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਵਾਲਾਤ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਚੱਟੂ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਚੱਟੂ ਕਾਹਦਾ ਬਣਦਾ, ਕਿਸ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਣਦਾ? ਇਹ ਸ਼ਰੀਂ ਦੀ ਲੱਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਡੀ ਟੈਪ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਬਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਕਰ ਦਾ? ਕਿੱਕਰ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਠ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਲੱਠ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਬਣਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇਲ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤੇਲ ਪਿਆ ਰਵੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਇਹ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਿਕਨਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿੰਜ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹੌਲਾ ਭਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲੇ ਆ ਜਾਣ ਕੋ 10 ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ। ਖੋਇਆ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ। ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਆਇਲ ਘਿਓ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਕਿਲੋ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡਾ ਤੇਲ ਲੱਗੇਗਾ 1.5 ਕਿਲੋ, ਸਵਾ ਤੋਂ 1.5 ਕਿਲੋ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਛੀ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਵੋ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਮਾਲ ਵਹਾਂਦਾ, ਬਸ ਜ਼ਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਤੇਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਕਿ ਕੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੱਚੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਲਈ, ਹਾਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਲਈ। ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪਕਾਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਜੋ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਵਰ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਸੀਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਪੱਕਾ ਤੇਲ ਖੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਠੀਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਾਇਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਰਲ ਪੱਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇਲ ਪੱਕੇ ਨਾਲ। ਤੇਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਕੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲੀ ਵੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸੇਕ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੀ ਤਸੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ। ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਸੇਕ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਚਸਾਈਸ਼ ਕਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਹਾਂ। ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਲੱਕੜ ਦੇ ਚਟੂਏ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸਪੈਲਰ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਾਇਕੇ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ? ਤਸੀਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤਸੀਰ ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜ਼ਾਇਕੇ ਦਾ ਤਸੀਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਲੋਹੇ 'ਚ। ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਤਸੀਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ, ਇਹਦੀ ਤਸੀਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤਸੀਰ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਸਮੈਲ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ? ਉਹ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੱਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਰੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਰੋਂ ਤੇ 3-4 ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੀਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਲ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਚਕਵਾਲ, ਤਰਾਗਾਂ, ਗੁੱਜਰ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰੋਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਕੱਢਨੇ। ਅੱਛਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਚੰਗੇ। ਉਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਕੜ ਨਿਕਲਦਾ? ਦੇ ਕੋਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੀ ਉਹ ਸਰੋਂ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਲੂਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਲਸੀ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਤਿਲਾਂ ਦੀ- ਤੁਸੀਂ ਤੇਲਾਂ ਇੱਥੇ- ਦਾ ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇਸੇ ਚਟੂਏ 'ਚ? ਇਸੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਸੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 700 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਗਜ਼ਾਈਅਤ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਦਵਿਆਤੀ ਤਾਸੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ 100 ਗਾਹਕ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 50 ਨੇ ਤੇਲ ਖੜਨਾ, 50 ਉਂਝ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰੇਟ ਸੁਣ ਕੇ? ਰੇਟ ਸੁਣ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਤੇਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਖਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੌੜੀ ਖਲ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂ। ਲੋਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਵਾਲੇ ਲੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੌੜੀ ਖਲ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਚੱਟੂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਚੱਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਲਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਾਣਾ ਵੀ, ਔਰ ਸੁਣਿਆ ਤੇਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਤੇਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਾਣੇ ਦੀ ਚੱਤਾ। ਸਾਹਿਬੋ ਤੁਸਾਂ ਮਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲੱਕੜ ਦੇ ਚੱਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰੀਂ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਚੱਟੂ ਬਣਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਡੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਲੱਠ ਜਿਹੜੀ ਚੱਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਂ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਢੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਾ ਰੋਕ ਟੋਕ, ਬਿਲਾ ਥਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਣ ਸਰੋਂ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12, 13 ਜਾਂ ਹੱਦ 14 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇਸ ਲੱਕੜ ਦੇ ਚੱਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੋਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੌੜੀ ਖੱਲ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਮਵੇਸ਼ੀ ਪਾਲ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਖੱਲ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਤੇ ਦਵਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਸਰਾਤ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬੋ, ਇਹ ਤੇ ਸਨ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਔਰ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਸਾਗ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਗਾਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਗੰਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਗਾਣੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਸਾਗ ਤੇ ਗੰਦਲਾਂ ਦੇ ਸਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗੰਦਲਾਂ ਤੋੜਦੀ ਏ ਮੁਟਿਆਰੇ ਨੀ, ਜ਼ਰਾ ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮੋੜ ਨੀ, ਗੰਦਲਾਂ ਤੋੜਦੀ ਏ ਮੁਟਿਆਰੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਉਹ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀ ਰੌਣਕ ਹੋ